मैं हूं नीरू, आप देख रहे हैं TV9 और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रतीक गांधी। प्रतीक, स्वागत है आपका TV9 में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका नाम लेते ही सब बोलने लगते हैं स्कैम। नेशनली इतना आपको रिकॉग्निशन मिला। साल 2020 की बात करें तो लोगों के लिए बहुत ही टफ था, लेकिन इसी साल ने आपको काफी नाम कमा के दिया है, आपके टैलेंट ने। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल साल था ये। मेरे करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मुझे मिला स्कैम में। स्कैम रिलीज हुई लास्ट ईयर और उसके बाद दुनिया सच में बदल गई मेरे लिए। मेरे आजू बाजू बहुत कुछ बदल गया है। अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छी ऑफर्स आ रही हैं। देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड राइट नाउ। आप एक गुजराती हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आप कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाए पूरी तरह से, और लोग जी, मैं गुजराती पा हूँ। रहे थे क्योंकि कैरेक्टर भी जी गुजराती था। जी, तो मुझे लगा है मेरा गुजराती होना जरूर मेरे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट रहा इस किरदार को निभाने में और इस स्टोरी में भी कुछ ऐड करने की। बिकॉज हर्षद मेहता वो गुजराती थे और गुजराती मेलू था पूरा उनका वर्ल्ड जो था, शेयर मार्केट की पूरी जो दुनिया थी उसमें गुजराती और मारवाड़ी पहले से ज्यादा इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो मेरा गुजराती होना काम तो कर गया है मेरे लिए। जिस तरह से फिल्मों की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से अपने फिजिक पर भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। स्कैम में आपका जिस जी तरह का अपीयरेंस दिखा, उसके बाद आपने फिटनेस पर काफी मेहनत की, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखते थे। कैसा रहा वो दौर? वो दौर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं स्कैम के लिए मुझे कुछ 18-20 किलो वजन बढ़ाना था। वो मतलब पूरा जो फिजिकल फ्रेम था वो स्क्वेरिश फिजिकल फ्रेम, एक बड़ा मुंह पे यहाँ पर भी उनको ज्यादा वजन दिखना चाहिए था। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगी पहले तो। और फिर जब स्कैम शूट खत्म हो गया मेरा, उसके बाद सीधा लॉकडाउन और ये सब अनाउंस हो गया था लास्ट ईयर। और आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई एक्स्ट्रा वेट, बिकॉज मैं कभी ऐसा था नहीं। आई वॉज ऑलवेज लीन एंड फिट। तो वही पहले 60 दिन मैंने इस्तेमाल किए लॉकडाउन के लास्ट ईयर के। और उस दौरान मैंने घर पे ही रह के एक्सरसाइज करनी थी, सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट था। खाने पे पूरा कंट्रोल किया और वर्कआउट किया, एंड आई गेस मुझे वो 60 दिन लगे एक्स्ट्रा 18 किलो निकालने में शरीर से। इंजीनियरिंग से एक्टिंग में आपने किस तरह से अपनी एंट्री की, और ये बदलाव क्यों? एक्चुअली ये बदलाव वैसे था नहीं, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करता था। फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से थिएटर करता था। सो मेरे लिए थिएटर करना या एक्टिंग करना या अलग अलग किरदार क्रिएट करना वो एक सेकंड नेचर बन गया। मुझे स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मुझे ऐसा कोई एक समय याद नहीं जब मैंने सोचा हो कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो मैं करता ही हूँ, वो तो मुझे करना ही है। इंजीनियरिंग ट्वेल्थ साइंस के बाद मैंने इंजीनियरिंग ली। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद मैंने बी प्रोडक्शन किया। सो वो भी एक पैशन के तौर पे था, मतलब मुझे अंदर से उसमें भी उतनी ही दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने वो किया। कोई कंपल्शन नहीं था घर से कि ये करना ही है तुम। तो अब मेरे साथ हुआ ये कि मेरे पास दो चीजों में मेरी दिलचस्पी थी, मुझे दोनों चीजें करनी थी। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि मुझे मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर है। मुझे अलग अलग चीजों के बारे में पैशनेट फील होता है, मुझे वो सारी चीजें करनी होती है। तो पता नहीं, मैं जब बॉम्बे आया 2004 में, तब से मैंने दिमाग में सोच लिया था कि मैं दोनों फील्ड में काम करूँ। और मैंने दोनों फील्ड में काम किया लगभग 16 साल वाह। सो या 12 साल एक्चुअली। एंड 2016 फाइनली आई left my full-fledged corporate engineering career, and then I plunged into acting. तब तक मैं थिएटर, गुजराती फिल्में, जॉब सब साथ में करता हूँ। स्पेशली अभी बात करें आपकी आने वाली हिंदी फिल्मों की, अतिथि भूतो भव, वो भी आ रही है आपकी एक फिल्म। किस तरह से काम चल रहा है और हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? सो अभी मेरी दो दो फिल्में रिलीज होंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो फिल्म जो रावण लीला है, जो मैंने स्कैम के पहले शूट कर ली थी, दैट इज माय फर्स्ट फिल्म एज लीड। तो वो रिलीज होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक हो बाहर, रिलीज का सब डिस्कशन शुरू करेंगे ये लोग। अतिथि भूतो भव मैंने 4 महीने पहले ही शूट की। जैकी श्रॉफ है उसमें साथ में। जैकी श्रॉफ के साथ मैंने दूसरी बार काम किया। उनके साथ मैं पहले वेंटिलेटर में काम कर चुका हूँ, वेंटिलेटर गुजराती जो हमने की थी उसमें।
सो दोनों फिल्में मजेदार हैं, अलग अलग किरदार हैं, मजा आएगा लोगों को होपफुली. એકચ્યુઅલી વાત કરીએ ગુજરાતી વાનગીઓની, જો આપણે વાત કરીએ તો કઈ છે તમારી ફેવરેટ વાનગીઓ, અને સ્પેશિયલી સેટમાં શૂટિંગ વખતે તમે પ્રેફર કરતા હો એવું કંઈ ખાવાનું કે લઈ જતા હો સેટના બધા લોકો માટે, ટીમ મેમ્બર્સ માટે? એમ તો હું ઘરેથી જ મારું ટિફિન તો હું ઘરેથી જ લઈને જાઉં છું. ઘણી બધી વાર એવું થાય કે એવી કોઈક વસ્તુ બની હોય કે જેમાં બધાને મજા આવશે, તો એ બધા બધા ઘણા બધા માટે લઈ જતા હોય. સેટ પર સ્ટાન્ડર્ડ ખાવાનું તો અમારું ઘરનું જ જનરલી જમવાનું આવતું હતું. પણ ગુજરાતી વાનગીઓની વાત કરીએ તો હું સુરતથી છું, અને સુરતનું જમણ તો આમે વખણાય છે. એટલે મને દરેક ગુજરાતી વાનગીઓ એટલી જ ભાવે છે. ખમણ, ઢોકળા, સમોસા, બધી જ વસ્તુ. તો સ્પેશિયલી વાત કરીએ સ્કેમની, સ્કેમના સેટ પર એવું કંઈ થતું હતું કે તમે ગુજરાતી ડિશિસ લઈ જતા હતા, બધા લોકો, ટીમ મેમ્બર્સ બધા એન્જોય કરતા હતા? અરે બહુ મજા આવતી હતી સ્કેમના સેટ પર. એક તો હંસલ સર પોતે છે ને, હી ઇઝ અ વેરી ગુડ કુક. એટલે એ પોતે નવી નવી વાનગીઓ બનાવીને કેટલી બધી વાર લઈ આવતો તમારા બધા માટે. અને અમે લોકો બધા, પછી મેં ટિફિન લઈ જવાનું શરૂ કર્યું, પછી હંસલ સરને ત્યાંથી એમનું ટિફિન આવતું હતું, પછી હેમંતભાઈ પણ ટિફિન લઈને આવે, અમે બધા ભેગા થઈએ. એટલે લંચ ટાઈમ એવો હતો તો દર વખતે સેટ પર કે સૌથી વધારે મજા જ લંચ પર આવતી હતી. એટલી બધી જુદી જુદી વાનગીઓ અને બધું આરામથી લંચ ચાલતું હોય. તો હાલ તો કેરીની સીઝન છે, તમને કેરીમાં કઈ કેરી પસંદ છે, હાફૂસ કે કેસર? બધી જ, દરેક પ્રકારની કેરી મને ભાવે. રેની સીઝન કઈ રીતે એન્જોય કરી રહ્યા છો તમે? ઓલ્ધો લોકડાઉન હમણાં તો આમે લોકડાઉન છે, ઘરમાં છીએ, પણ કેરી ને બધું મળી રહે છે અહીંયા, તો રોજ રસ ખાઉં છું. મુંબઈના વડાપાઉં નથી ખાતા ઘણા વખતથી. વડાપાઉં નથી ખાતા. ફિટનેસ કોન્શિયસ? હા, એટલે પણ જો કે થિયેટરના દિવસે મને યાદ છે કે થિયેટર એટલે વડાપાઉં ને ચા. કટિંગ ચાય એ મુંબઈની. અમારું, હા, મુંબઈની કટિંગ ચાય અને વડાપાઉં એ અમારું સ્ટેપલ ડાયટ હતું થિયેટર વખતે. રાઈટ. તો સ્પેશિયલી વાત કરીએ આવનારી તમારી ફિલ્મો, તો તમે કીધું રાવણ લીલા છે, અતિથિ ભૂતભવ છે, ત્યારબાદ કોઈ એવી ફિલ્મ કે કોઈ એવા ડિરેક્ટર કે એક્ટર જેની સાથે કામ કરવા માટે તમે ઈચ્છી રહ્યા છો બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં? ઘણા બધા છે. હજી તો મેં માત્ર શરૂઆત કરી છે. ઘણા બધા છે. મણિરત્નમ સર છે, ઝોયા અખ્તર છે, અનુરાગ બાસુ છે, અનુરાગ કશ્યપ છે. બહુ બધા એવા ડિરેક્ટર્સ છે જેમની સાથે કામ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. એક્ટ્રેસમાં વાત કરીએ તો એક્ટ્રેસમાં ડેફિનેટલી અનએન્ડિંગ લિસ્ટ છે. ન્યૂ કમર્સની બી વાત કરીએ કે ઘણી એવી એક્ટ્રેસીસ છે. તમને સ્પેશિયલી કઈ એક્ટ્રેસથી તમે વધારે ઇમ્પ્રેસ છો? કોંકણા સેન શર્મા, વિદ્યા બાલન, તાપસી પન્નુ, આલિયા ભટ્ટ, આ બધા they've done brilliant work. તમે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ પર કેટલો સમય પસાર કરતા હો છો? બિંજ વોચ કરો છો તમે પોતે? હું બિંજ વોચ નથી કરી શકતો, પણ હા, હું ઘણી બધી વસ્તુ મારી જોવાની જે પેન્ડિંગ હોય છે એ ટુકડામાં જોતો રહું છું. પણ દિવસમાં લગભગ 1.5 કલાક જેવું કંઈક જોઈ શકાય. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સનો ફ્યુચર તમે કઈ રીતે જોવો છો? કારણ કે હાલ જે સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે, લોકડાઉન છે, કોરોના છે, આવા સમયમાં ઘણી મોટી ફિલ્મો થિયેટર્સમાં રિલીઝ ન થઈને ઓટીટી પર તેમને રિલીઝ કરવાનો વારો આવ્યો. તો શું લાગે છે તમને, ખાસ કરીને ન્યૂ કમર્સની વાત કરીએ કે નવા ટેલેન્ટ્સની વાત કરીએ, જેઓને મેઇન સ્ટ્રીમ હિન્દી ફિલ્મોમાં ચાન્સ નહોતો મળી રહ્યો, તેઓને આજે એક આ મોટું પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે. હાઉ ડુ યુ સી ધીસ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એઝ? ઇટ્સ અ બિગ રિવોલ્યુશન. એક બહુ જ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીનું આખું ચક્કર 360 ડિગ્રી ફરી ગયું છે આના લીધે. મારા જેવા એવા કેટલા બધા એક્ટર્સ છે કે જેને આને લીધે એક મોકો મળ્યો છે, જે લોકો સુધી પહોંચી શક્યા છે. અને હવે ઓટીટી ને લીધે આખી વસ્તુ એવી થઈ છે કે એવરીથિંગ ઇઝ ડ્રિવન બાય ધ સ્ક્રિપ્ટ. આખી વાત જ કન્ટેન્ટની થઈ ગઈ છે. એટલે કન્ટેન્ટ ઇઝ કિંગ નાઉ. સો કોલ્ડ ડેફિનેશન ઓફ હીરો ઓલ્સો ચેન્જ્ડ. આપણે જે પહેલેથી આપણા મગજમાં જે હતું કે હીરો એટલે આવા જ હોય, હિરોઈન્સ આવા જ હોય, આ જ પ્રકારના કેરેક્ટર, હવે બધું પ્રોટેગનિસ્ટ થી, એટલે આખી ડેફિનેશન જ બદલાઈ ગઈ. હવે હીરો નથી કહેતા લોકો, પ્રોટેગનિસ્ટ કહે છે, કે જે સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર કે જે આખી વાર્તાને આગળ લઈ જઈ રહ્યું છે, કે જે ને એટલા બધા એવેન્યુઝ ખુલી ગયા છે. ઘણી બધી ફિલ્મો પણ આના પર રિલીઝ થઈ. એનું સૌથી મોટું કારણ પણ એ છે કે ઓટીટીની રીચ પણ બહુ ડીપ થઈ ગઈ છે.
લગભગ ગામે ગામ દરેક જગ્યાએ લોકો પાસે ઓટીટી અવેલેબલ છે. એ લોકો પોતાના મોબાઈલમાં પણ જોઈ શકે છે. એટલે આપણી પાસે નવું ઓડિયન્સ બેઝ આખું ખુલી ગયું છે. કોઈ સ્પેસિફિક રોલ જે તમે કરવા માંગતા હો, કારણ કે ઘણી વખત જોવાયું છે કે એક જ ટાઈપના રોલ્સ મળતા હોય છે, તો કોઈ એવા એકદમ ડિફરન્ટ રોલ જે તમે કરવા માંગતા હો, એવું કોઈ એક્સપેક્ટેશન તમારી? મેં કહ્યું એમ કે હજી તો મેં શરૂઆત કરી છે, એટલે હજી ઘણા બધા જોનર એક્સપ્લોર કરવાના બાકી છે, ઘણા બધા કેરેક્ટર્સ એક્સપ્લોર કરવાના બાકી છે. સો પછી એ કોમેડી હોય કે થ્રિલર હોય કે એક્શન હોય, રોમેન્ટિક હોય, આ બધા જ પ્રકારના કેરેક્ટર્સ અને જોનર મારે એક્સપ્લોર કરવા છે. વેલ, હમણાં મુંબઈમાં જે રીતે ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે છેલ્લા સોમવારથી, તમે આ વેધર પોતે કેટલું એન્જોય કરો છો? તમે આટલા વર્ષોથી મુંબઈમાં છો, શરૂઆતમાં ગમે છે અને પછી ડેફિનેટલી ટ્રાવેલિંગ ડે બધા લોકો ફેડઅપ થઈ જાય છે રેની સિઝનથી, પણ શરૂઆત છે હાલ, તો તમે કઈ રીતે એન્જોય કરો છો? જો કે ઘરમાં છો, બટ હાઉ ડુ યુ સ્પેન્ડ યોર ડે, રેની ડે? રેની ડે ઇઝ, જો વરસાદને આનંદ માણવો હોય વરસાદનો, તો એક ગરમ આદુવાળી ચા અને ભજીયા, બે જ વસ્તુ એવી છે જેનાથી મજા આવે, બીજું કંઈ જ જોઈતું નથી. મ્યુઝિક તમે કયા ગીતો સાંભળો? મ્યુઝિકની વાત કરીએ તો મ્યુઝિકમાં મારો એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર જોનર નથી, બટ મને છે ને તે જુદા જુદા પ્રકારનું, જુદા જુદા દેશનું, જુદા પ્રાંતોનું મ્યુઝિક સાંભળવાની બહુ જ મજા આવે છે. એટલે હું એ પ્રકારનું મ્યુઝિક વધારે સાંભળતો હોઉં છું. જેમ કે કોક સ્ટુડિયો આખી જે સિઝન છે બધી જ, દેટ્સ માય ફેવરેટ. એમાં એ આ જે ફ્લેવર છે, મને ફ્યુઝન ફ્લેવર મને વધારે ગમે છે, ક્લાસિકલ વધારે ગમે છે. વરસાદના ગીતોની વાત કરીએ તો કયા ગીતો છે જે તમારા સૌથી ફેવરેટ છે? ગુજરાતી હોય? વરસાદમાં છે ને, જો હું હિન્દીમાં એક સ્કૂલમાં તો ત્યારથી એ સાંભળ્યું છે, એટલે પિયા બસંતી જે છે એ મારા માટે વરસાદ છે. એટલે વરસાદ જેવો આવે ને, ચોમાસું જેવું આવે ને, એટલે એ જ મ્યુઝિક, એ જ સાઉન્ડ, એ જ લિરિક્સ સીધા મગજમાં આવે. ગુંજવાનું શરૂ થઈ જાય, ગુંજતું જાય હા. એના લિરિક્સ. મુંબઈમાં જે સોંગ ફિલ્માવવામાં આવ્યું હતું અમિતાભ બચ્ચન ને જયા બચ્ચન ઉપર, રીમઝીમ ગીરે સાવન, ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ. સો ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ. તમારી કોઈ એવી યાદો છે મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ પર હાઈ ટાઈડ જ્યારે હોય ત્યારે એની મજા માણવા, એન્જોય કરવા ગયા હો, એવી કોઈ યાદો? ઘણી યાદો છે. એવી તો ઘણી બધી યાદો છે મુંબઈમાં, બેન્ડ સ્ટેન્ડ પર કે મરીન ડ્રાઈવ પર. ઘણી બધી વાર તો એવું થતું હતું કે આ સિઝનમાં જેવા શોઝ પતાવીને અમે બહાર નીકળીએ મરીન ડ્રાઈવ પર, ત્યાં એનસીપીએ ઓડિટોરિયમમાં શો હોય ને, ત્યારે શો પછી ત્યાં બેસી રહેવાની બહુ મજા આવે. રાઈટ. લોંગ બેક. હવે તો તમે પબ્લિકલી ડેફિનેટલી એવી રીતે નહીં ફરી શકો. હમણાં તો એવો માહોલ પણ નથી, જોકે. ના, બટ ફેન ફોલોઈંગ તમારી ખૂબ વધી ગઈ છે, સો એટલે હવે જ્યાં પણ જઈએ થોડું સંભાળીને, લોકોને તકલીફ ન પડે એવી રીતે જવું પડે. ટ્રુ. સોશિયલ મીડિયા પર તમને કેવા રિસ્પોન્સ મળી રહ્યા છે? તમારી ફેન ફોલોઈંગ ખૂબ વધી ગઈ છે, સો કઈ રીતે? બહુ જ પ્રેમ મળી રહ્યો છે મને સોશિયલ મીડિયા પર પણ. જનરલી પણ જ્યારે લોકો મળે ત્યારે, કશે શૂટ કરવા ગયા હોય, કશે શો માટે ગયા હોય, એટલે હું મારી જાતને બહુ લકી માનું છું કે આ પ્રકારનો પ્રેમ મળવો લોકો, અને જ્યારે લોકો તમારી सक्सेसમાં લોકો પોતે खुश થતા હોય ને પોતે જોડાઈ જાય, તો આનાથી મોટું કંઈ જ ન હોય. दर्शकों को फिटनेस टिप्स आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और साथ साथ उनका वजन भी उतना ही बढ़ रहा है तो आप क्या तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक चीज आप सब ट्राई करना, ये चीज मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम किया है कि आपको लगता है कि आप एक साथ 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो पूरे दिन में 3-3, 4-4 मिनट या 5-5 मिनट के ब्रेक ले लो. जैसे लोग की सबको अलग अलग आदतें होती हैं. लोग फोन लेके बात करने की आदत होती है, किसी को बार बार इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया देखने की आदत होती है, वैसे ही सिर्फ 5-5 मिनट के ब्रेक की आदत डाल दो. राइट. जैसे ही 5 मिनट खड़े हुए, 5 मिनट आप पूरे बॉडी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, अपर बॉडी, मिड पार्ट एंड लोअर सेक्शन. और 5-5 मिनट के 3 ब्रेक भी लोगे तो 15 मिनट की एक्सरसाइज हो जाएगी, एंड दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू. लेकिन इसके साथ साथ डाइट के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? डाइट तो ऐसा है कि सब कुछ खाओ, पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ. बिल्कुल. You don't avoid anything, don't deprive yourself of any taste, but eat in moderation, complete moderation. एब्सोल्युटली. लेकिन स्पेशली एक आखिरी सवाल, बरसात के समय में लोग तली हुई चीजें और गर्मा गर्म चाय, कॉफी ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए?
इससे बचने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी एंजॉय कर ही सकते हो, पर बहुत कम, मतलब हफ्ते में 2 ही बार। राइट। राइट। बिकॉज आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, आपका शरीर आपसे कंटिन्यूस बात करता है, तो ये अगर हम समझ गए तो फिर काम हो जाएगा। जी। जी प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी खूबसूरत बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।